إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال عز من قائل والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما إلى آخر الآيات. وقال عز من قائل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا إلى آخر الآيات. برادران اسلام کی جو میری بھائیوں نوجوان دوستوں احباب بزرگوں قابل احترام ماں اور بہنوں عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دنیا میں ہمارے اوپر سب سے بڑا انعام اور احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. اسلام کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. یہ نعمت نہیں ہے، ساری نعمتوں کی اساس ہے، بنیاد ہے. یعنی ساری نعمتیں اس وقت نعمت کہلائیں گی جب اسلام کی نعمت ہے. اگر اسلام کی نعمت نہ ہو تو اس دنیا میں حاصل ہونے والی ساری نعمتیں ہمارے لیے نعمت نہیں ہوں گی بلکہ وبال ہوں گی. وقتی طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے. زندگی میں جو وقت، جو ماہ، سال، دن، صبح شام ہمیں مل رہا ہے، اس میں ہم جو بھی فائدہ اٹھا لیں، لیکن حقیقی معنوں میں یہ ساری نعمتیں اگر اسلام کے بغیر ہیں تو یہ نعمتیں نعمت نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک استدراج، ڈھیل، مہلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہمارا منتظر ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا منتظر ہونا چاہیے. اسلام سب سے بڑی نعمت ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اپنی نعمت مکمل فرما دی، تمام کر دیا نعمت کو. اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اس کے علاوہ اس دنیا میں سب سے بڑی، اس کے علاوہ اس دنیا میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. میرے بھائیوں، جب یہ اسلام نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا عطیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں اسلام کے علاوہ کسی بھی دین، کسی بھی آسمانی مذہب، کسی بھی وضعی دھرم، کسی بھی بناوٹی دین یا کسی بھی سابقہ ادیان میں سے کسی دین، پچھلے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ادیان اور ان کے مذاہب اور ملتوں میں سے کسی بھی مذہب، ملت اور دھرم کی طرف کسی بھی طرح کا اعلان نہ کریں، کسی بھی طرح کی رواداری کی بات نہ کریں، کسی بھی طرح کی مداحنت کی بات نہ کریں جس کا تعلق عقیدے سے ہو، جس کا تعلق دین اسلام کی اساس سے ہو، جس کا تعلق اسلام کے شاعر سے ہو، جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے، اس کی بندگی سے ہو، جس کا تعلق اسلام کی امتیازی خصوصیات سے ہو. ایسے کسی بھی مسئلے میں اسلام کے سوا کسی اور دین اور دھرم کی طرف کسی بھی صورت میں ایک مسلمان کا میلان نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی طرح کی رواداری نہیں ہونی چاہیے. رواداری کا جو دائرہ ہے وہ سماج کی حد تک ہے. انسانی سماجی بنیادوں پر غربت، فقر، محتاجگی، صحت، بیماری، پڑوس، اس اعتبار سے ہم ایک دوسرے کا تعاون کر سکتے ہیں بلکہ تعاون کرنے کا حکم ہے. لیکن عقیدے کے مسئلے میں، دین کے مسئلے میں، شریعت کے مسئلے میں جس کا تعلق کسی بھی دین اور شریعت سے، کہ کسی بھی دین اور شریعت کی امتیازی خصوصیت سے اس کا تعلق ہے، ایسے کسی بھی مسئلے میں ہم کسی دین اور دھرم کی طرف ہرگز میلان نہیں کر سکتے. خواہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ہو، خواہ وہ حضرت عیسیٰ
अलैहिस्सलाम का दीन हो, खास वो दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम में से किसी भी नबी का दीन हो जिनको हम अहले किताब कहते हैं, हमारे लिए किसी भी सूरत में उनकी तरफ भी मैलान जायज नहीं है, रुझान जायज नहीं है, किसी भी तरह का सपोर्ट करना जायज नहीं है, किसी भी तरह का साथ देना जायज नहीं है, किसी भी चीज किसी भी तरह से उनकी किसी खुशी की मुनासबत पर हमें उनकी खुशी में शरीक होने की गुंजाइश नहीं है, किसी भी सूरत में हमें उनकी खुशी में उन्हें मुबारकबाद देना जायज नहीं है, किसी भी सूरत में उन्हें तोहफे तोहफे देना जायज नहीं है, किसी भी तरह से जिस्मानी तौर पर, मानवी तौर पर, किसी भी एतबार से उसमें शरीक होना जायज नहीं है, उसमें हाजिरी कर देना जायज नहीं। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, इस वक्त जो मसला सबसे ज्यादा अहम और बुनियादी है वो ये है कि इस वक्त ईसाई दुनिया सबसे बड़ा त्योहार मनाने जा रही है कल, और वो 25 तारीख है। 25 तारीख कल है। 25 तारीख को, दिसंबर की 25 तारीख को वो यौम मीलाद मसीह मनाते हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश की मुनासबत पर वो खुशी मनाते हैं, ईद मनाते हैं, और ये उनकी चंद बड़ी ईदों में से एक ईद है, उनके चंद बड़े त्योहारों में से एक बहुत बड़ा त्योहार है। अच्छा, बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकते, इसलिए आइए जरा जल्दी जल्दी कुछ बातें आपके सामने अर्ज करना है। इस मसले का ताल्लुक मीलाद मसीह से है, यानी ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश की मुनासबत पर ये खुशी को मनाते हैं। उनका ये सोचना है कि ये मीलाद मसीह का दिन है। अब इस पर अगर हम बात करें तो बात लंबी हो जाएगी, जबकि इससे कोई बहुत ज्यादा हमें सरोकार नहीं है कि क्या वाकई ये मीलाद मसीह है या नहीं है। जैसे हमारे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के सिलसिले में जब उसका मौका आता है तो गुफ्तगू की जाती है, तारीख पैदाइश क्या दुरुस्त है, क्या दुरुस्त नहीं है, सीरत के हवालों से कौन सी तारीख मुस्तनद है या मुस्तनद से करीब तर है, इस पर गुफ्तगू होती है। लेकिन मिलाद नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बस बात इतनी सी है कि तारीख में 2-3 दिन का लोगों ने फर्क कर रखा है। अब इसमें मसला इतना सा है सिर्फ और सिर्फ, वरना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश या माह पैदाइश तो तय है, साल पैदाइश का तय है, महीना पैदाइश का तय है, लेकिन और तारीख भी तकरीबन तय है, लेकिन बाद लोगों ने से उससे इख्तिलाफ कर रखा है और उनका सोचना है कि वो मिसाल के तौर पर 12 तारीख है रबीउल अव्वल की। अब इसमें इससे कतई नजर कि वो 9 सही है या 10 सही है या 8 सही है या फिर 12 सही है, इससे कतई नजर, लेकिन कम से कम इतना तो खैर मालूम है कि वो मीलाद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मीलाद मतलब पैदाइश, मिलाद के मतलब पैदाइश, विलादत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है वो इसी महीने के अंदर हुई है, जो रबीउल अव्वल का महीना है, और वो दिन पीर का दिन था। ये मुतय्यन है, बिल्कुल इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तनद तौर पर साबित है। तारीख के बारे में लोगों ने इख्तिलाफ कर रखा है कि वो 12 है या वो 10 है या 9 है या 8 है। ज्यादा जो मुस्तनद है वो 9 तारीख है या ज्यादा से ज्यादा 10 तारीख, महीने के अय्याम के इख्तिलाफ की बुनियाद पर। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, लेकिन यहाँ अगर हम बहस करें, बात करने चले कि ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश में क्या मोतबर है, तो बहुत बड़ी खाई है मेरे भाइयों, बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा झूठ और फरेब है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश अगर मुतय्यन भी हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश अगर कलाम इलाही में तय कर दी गई होती, सही बुखारी में वो चीज साबित हो गई होती, तब भी हम उस वक्त तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश नहीं मनाते जब तक कि उसी किताब में या उसी सुन्नत में हमें यह ना बताया जाता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश पर हमें ईद मनाना चाहिए, हमें खुशी मनानी चाहिए, हमें त्योहार मनाना चाहिए, हमें अपने घरों को सजाना चाहिए, हमें नए कपड़ों का इंतजाम करना चाहिए, खुशबू का वगैरह वगैरह का इंतजाम करना चाहिए। हम इसके भी कायल नहीं है कि अगर कोई चीज मुस्तनद तौर पर भी साबित है, हत्ता कि हमारे और आपके नबी, इंसानियत के नबी और पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश हतमी तौर पर भी तय होती, कोई इख्तिलाफ भी ना होता, 2-3 दिन का भी इख्तिलाफ ना होता, तब भी हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश पर जश्न मनाना जायज नहीं समझते, उस वक्त तक जायज नहीं समझते जब तक कि उसके बारे में किताबुल्लाह की कोई दलील ना हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की कोई दलील ना हो, उम्मत के सहाबा ताबीन ने वो काम न किया हो, हम कभी भी इसके कायल नहीं हो सकते थे। मेरे भाइयों,
اس का उसूल बयान कर दिया गया। बहरहाल बात लंबी न हो इसलिए मैं बात मुख्तसर करना चाहता हूँ। देखिए ये तो मसला हो गया अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब रहा मसला मीलाद मसीह, मीलाद ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश। अब ये तारीख 25 दिसंबर तय कर ली गई है। अब बहुत लंबी बात है मेरे भाइयों कि 25 दिसंबर, आप खुद इस तारीख से ये बात तय कर सकते हैं कि ये तारीख झूठ है, ये तारीख फ्रेब है। क्यों? इसलिए कि ये जो साल है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का, इस साल को हम लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है, इसको ईसवी साल कहती है, इसको मीलाद मसीह का साल कहती है। अब अगर मीलाद मसीह का साल है तो हम कोई भी शख्स बच्चा भी समझ सकता है कि वो तारीख पैदाइश 1 जनवरी होनी चाहिए थी, क्योंकि जब मीलाद मसीह से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ये साल शुरू होता है तो फिर 12वें महीने में, साल के आखिरी महीने में और आखिरी हफ्ते की 25 दिसंबर को मीलाद मसीह कैसे हो सकता है? ये तो खुद अपने आप में बैन सबूत है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। और यही बात सही है मेरे भाइयों कि इसका कोई ताल्लुक हकीकत में, और ये मैं नहीं कह रहा हूं या मुस्लिम मुअर्रिखीन नहीं कह रहे हैं, मुसलमानों की सीरत निगार नहीं कह रहे हैं, ये तो कह ही रहे हैं ईसाई किताबें, ईसाइयत की किताबें, अनाजील जो इंजील है, इंजील 4-5 इंजील है, 4 तो मारूफ है, एक इंजील और भी इंजील बरनाबा, उन्हीं 5 इंजीलों में से इंजील लूका है, इंजील यूहन्ना है, इंजील मुत्ता है, इंजील मुरकुस है, वगैरह 5 ये मिलाद, ये 5 ये अनाजील हैं। इंजील लूका के अंदर बड़ी वजाहत से लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जो मौसम था वो क्या था। उस वक्त जब पैदाइश हुई उस वक्त उस दुनिया के अंदर, उस मुल्क के अंदर यानी मुल्क शाम में, फलस्तीन में जहां उनकी पैदाइश हुई है, उस वक्त कौन से हालात चल रहे थे, कौन सा बादशाह था और कौन सा कार्यक्रम और कौन सी एक्टिविटी उस वक्त हुकूमत की चल रही थी। बहरहाल जब उसको हम जब फिट करके देखते हैं तो कोई तालमेल दिखाई नहीं देता है। और आगे जब पढ़ते हैं तो पता ये चलता है कि अल्लाह के नबी हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश का मसला है वो हकीकत ये है कि खुद ईसाइयों को नहीं मालूम है कि तारीख पैदाइश कौन सी है, किसी भी किताब के अंदर मुस्तरद तौर पर नहीं लिखा हुआ है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई, वो 50 साल 100 साल 150 200 250 300 साल तक वो दुनिया में कितना दिन रहे हमें नहीं मालूम। हमारे पास भी किताब सुन्नत की कोई दलील नहीं है जिससे पता चले कि ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र इस दुनिया में, जिंदगी इस दुनिया में कितने दिन तक थी, कब उठाए गए, वफात नहीं हुई है, जिंदा उठाए गए हैं, लेकिन जीते जी दुनिया में कितने साल, कितने महीने, कितने दिन रहे, इसके बारे में कोई मुस्तरद दलील हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि 325 सालों तक ईसाइयों को न तो पता था कि ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश क्या है, और न उन्हें सूझी थी कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तारीख तलाश की जाए, जरा पीछे घूम करके, पीछे तारीख को खंगाल करके देखा जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश कौन सी हो सकती है, करीनों से और अंदाजा लगा करके तय किया जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश कौन सी है। ये 325 साल तक ईसाइयों को सूझी भी नहीं थी। आप सोचिए कि 325 साल तक ईसा अलैहिस्सलाम उठा लिए गए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, उनको नहीं मालूम कि ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश क्या है, और अगर नहीं मालूम है तो फिर तय कैसे कर लिया गया। ये 25 दिसंबर जो तय किया गया, ये तय किया गया तो कब तय किया गया, ये 325 साल के बाद जो ईसाइयों के पादरी थे, ईसाइयों के जो मौलवी थे, उनके जो रूहबान थे, कुरान करीम के अल्फाज में इन राहिबों ने, इन मौलवियों ने मिल करके एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई, और ये कॉन्फ्रेंस जहां हुई थी वो मुजम्मा नीतिया के नाम से मशहूर है। मुजम्मा नीतिया यानी नीतिया असेंबली या नीतिया की कॉन्फ्रेंस, यहां पर इन लोगों ने सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस में इस मसले को छेड़ा। यूनान का एक शहर है ये, और आज इधर तुर्किया वगैरह के अंदर पाया जाता है। मेरे भाइयों, इन लोगों ने सबसे पहले ये इस कॉन्फ्रेंस में मसला छेड़ा कि हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम है, हमें आज तक ये नहीं मालूम है कि आपकी तारीख पैदाइश क्या है। कुछ ना कुछ तारीख पैदाइश तो तय होना चाहिए, तय करना चाहिए, कम से कम कुछ तय हो, पैदाइश का जिक्र तो आना चाहिए। इस तरह से मेरे भाइयों
325 साल के बाद पहली कॉन्फ्रेंस में ईसाई पादरियों ने मिलकर के फैसला किया कि इसमें कोई ना कोई तारीख पैदाइश हमें तय करनी है। आप बताइए, तारीख पैदाइश है नहीं, मालूम नहीं है, लेकिन तय करना है कि तारीख पैदाइश कौन सी है। उसमें कुछ डिस्कशन हुई, कुछ बातचीत हुई, लेकिन फिर भी कोई हतमी नतीजा नहीं निकला कि ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश क्या तय की जाए। बहुत इख्तिलाफ है, कोई कहता है मई के महीने की कोई तारीख है, कोई कहता है जुलाई के महीने की कोई तारीख है, कोई कहता है कि दिसंबर की 25 तारीख या 26 तारीख, 24 या 25 तारीख की है, कोई कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख यानी आज भी दुनिया में ऐसे ईसाई हैं और कई मुल्कों के अंदर ऐसे ईसाई बसते हैं रखते हैं जिनका ये कहना है कि ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश जो है वो 6 जनवरी है या 7 जनवरी है। मेरे भाइयों, आज जिस मुल्क में हम लोग यहाँ लोग 25 दिसंबर को मनाते हैं और ज्यादातर ममालिक 25 दिसंबर को ईद मिलाद मनाते हैं, लेकिन ईद मिलाद मसीह मनाते हैं, लेकिन कई एक ममालिक के अंदर जो मगरबी जो मशरकी ममालिक है उन ममालिक में से कई एक मुल्कों के अंदर ये तारीख है मिलाद मसीह 6 जनवरी या 7 जनवरी को मनाया जाता है। मेरे भाइयों, उसके बाद दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई जो तकरीबन 354 या 55 में मुनक्किद हुई और उस 355 की कॉन्फ्रेंस में ये तय किया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश दिसंबर की 25 तारीख होगी। 25 दिसंबर को यौम मिलाद मसीह तय कर दिया गया और फिर भी उस वक्त से इसको मनाया नहीं जाता था। ये क्रिसमस का जो निजाम चल रहा है ये उस वक्त मनाने की शुरुआत नहीं हुई थी, इसकी तारीख और बहुत बाद की है, बहुत बाद में इसको मनाया जाने लगा। और इसकी भी एक तारीख है कि ये तारीख क्यों मनाई जा रही है, इसके पीछे क्या उनके सियासी मकासद थे, क्या उनके धार्मिक मकासद थे, ये फिर गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। असल हम ये चाहते हैं, हम ये जाने कि आज मुसलमान ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की जो मिलाद का मसला है, क्रिसमस का त्योहार जो ईसाई मनाते हैं उसमें मुसलमान शरीक होते हैं रवादारी के नाम पर। और बहुत सारे लोग कहते हैं ठीक है, हम हैप्पी न्यू ईयर तो न मनाएं, नया साल का जश्न न मनाएं, लेकिन हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश को मनाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। खास तौर पर कहते हैं जब हम अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश मनाते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। हमने शुरू में ये बात आपसे अर्ज कर दी है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। न किसी की मीलाद हम मना सकते हैं, न किसी की मौत पर हम मना सकते हैं, क्योंकि अल्लाह का कलाम, अल्लाह के नबी का फरमान हमें इस बात की इजाजत नहीं देता है। मेरे भाई को तो बात ये कर रहा था कि जो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह की मिलाद मनाते हैं उनका ये कहना है कि हमारा ईमान है ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, हम आप पर ईमान रखते हैं और उनकी किताब अल्लाह की तबारक व अल्लाह की तरफ से सच्चे नबी थे, वो जिंदा उठा लिए गए, उन पर किताब उतारी गई इंजील के नाम से जिसमें ईसाइयों ने तहरीफ कर, हमारा ईमान है। और ये 5 उलुल अज़्म अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम में से एक है। मेरे भाइयों कहते हैं हमारा उन पर ईमान है, उनकी यौम पैदाइश मनाने में कौन सी हर्ज की बात है। मेरे भाइयों, मैं यही बात कहना चाहता हूं, अर्ज करना चाहता हूं अपने भाइयों से कि मेरे भाइयों, अगर हम मुसलमान बगैर किताबुल्लाह की दलील के, बगैर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के किसी सबूत के, अगर अपने नबी, अपने हबीब, अपने महबूब नबी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश जब नहीं मना सकते तो किसी और की यौम पैदाइश कैसे मना सकते हैं। अच्छा, एक बात और बड़ी अजीबोगरीब है, ये तालमेल आप देख रहे हैं ना, ईसाइयत की तरफ मैलान या ईसाइयों के इस त्योहार की तरफ मैलान, या ऐसे ही मिसाल के तौर पर हैप्पी न्यू ईयर जब आता है, नया साल, तो इसकी जो मुबारकबादी चलती है, इसकी तरफ जो मुसलमानों का मैलान है ना, वो दरअसल आप गौर करें तो फिर आपको हदीस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आएगी, जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि उम्मत के लोग पिछली उम्मतों की पैरवी करेंगे, उनके पीछे पीछे चलेंगे, उनके कदम कदम की पैरवी करेंगे, उनकी नक़ाली करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया था लतत्तबिउन्ना सनन मन कान क़ब्लकुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कई रिवायतों में कई अल्फाज, हज़वल क़ुज़्ज़ति बिल क़ुज़्ज़ा व हज़वन नाल बिन नाल हत्ता लौ दखलू जुहरा रब्बिल लदखलतुम। अल्लाह के नबी
نبی نے فرمایا تھا اس امت کے لوگ بھی عیسائیوں کے پیچھے چلیں گے، یہودیوں کے پیچھے چلیں گے، ان کی پیروی کریں گے، قدم قدم کی پیروی کریں گے، ایک ایک چیز کی پیروی کریں گے، حتیٰ کہ ان کی پیروی، ان کا طریقہ بالکل ایسے دکھائی دے گا جیسے دو چپل برابر ہوتے ہیں، جو دو جوتے برابر ہوتے ہیں، جو دو تیر برابر ہوتے ہیں، دو نیزے برابر ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کچھ لوگ بھی وہ اپنی پچھلی امتوں کی نقالی کریں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ یاد آتا ہے، اچھا ایک مناسبت بھی آپ سمجھ لیں، عجیب و غریب بات ہے میرے بھائیوں، عجیب و غریب بات ہے، یہ طبقہ امت کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش مناتا ہے، اور آج 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش منانے کے لیے بھی وہ تیار ہے، بلکہ اس کو روا سمجھتا ہے، اس کو رواداری سمجھتا ہے، ٹالرنس سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عجیب و غریب مطابقت ہے، عجیب و غریب مطابقت ہے۔ آپ ایک بات پر غور کر کے دیکھیں، مطابقت کہاں پائی جاتی ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام سب کے جانے کے بعد آخری نبی کے طور پر آپ تشریف لائے۔ آپ سے افضل کوئی نبی نہیں، آپ کی امت سے زیادہ افضل کوئی امت نہیں، آپ کی کتاب جس کو آپ لے کر کے دنیا میں آئے اس کتاب سے افضل کوئی کتاب نہیں، آپ کے قبلے سے زیادہ افضل کوئی قبلہ نہیں، یہ امتیاز اس امت کو عطا کیا گیا ہے۔ لیکن عجیب و غریب نقالی ہے، عجیب و غریب یہودیت کی عیسائیت کی پیروی ہے، عجیب و غریب اہل کتاب کے قدم قدم چلنے کی روش ہمیں صبح شام دکھائی دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عجیب و غریب مطابقت ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نے جب میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کی تھی تو آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر جشن کبھی نہیں منایا گیا، نہ اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں، نہ صحابہ کی زندگی میں، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، کسی کی زندگی میں آپ کو محمد رسول اللہ کی میلاد دکھائی نہیں دیتی ہے۔ سب سے پہلے اس بدعت کی شروعات جن لوگوں نے کی تھی وہ رافضی قسم کے لوگ تھے۔ میلاد منانے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے 362 ہجری میں سب سے پہلے چند میلادوں کو، چند پیدائش کے دنوں کو منانے کا طریقہ اپنی کانسٹیٹیوشن میں، اپنے قانون میں شامل کر دیا۔ مصر کے قاہرہ کے اندر جو علویوں کی، فاطمیوں کی، رافضیوں کی حکومت تھی، ان لوگوں نے یہ کام سب سے پہلے شروع کیا تھا 362 میں۔ اس کا مطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 351 سال کے بعد، کیونکہ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور 362 میں یعنی 351 سال کے بعد اس بدعت کو دین میں شامل کیا گیا اور امت کے درمیان متعارف کروایا گیا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منانا چاہیے۔ یہ 351 سال یاد رکھنا۔ اب اس کے بعد عیسائیوں کا طریقہ ذرا دیکھو، ان کو تو پتا بھی نہیں کہ عیسیٰ کی پیدائش کب ہوئی تھی، اور یہ بھی فکر نہیں کہ پتہ لگائیں کہ پیدائش کی تاریخ کون سی ہے۔ 325 میں پہلی کانفرنس ہوئی، کچھ ڈسکشن کی گئی، اس میں طے نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد 352 اور 53 عیسوی میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 350 سال کے بعد، 52 سال کے بعد ان لوگوں نے سب سے پہلے دنیا میں کانفرنس منعقد کر کے یہ ڈکلیئر کیا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش 25 دسمبر کو ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بھی 350 سال کی بعد، وفات کے 350 سال کے بعد، 351 سال کے بعد اس بدعت کو، بدعت میلاد نبی کو اس امت کے اندر متعارف کروانے والے ٹھہرے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنے نبی کی تاریخ پیدائش ڈکلیئر کیا 350 سال کے بعد۔ یہ بھی بیچارے 350 سال کے بعد اس بدعت پر چلے جیسے یہ عیسائیوں نے اپنے نبی کی پیدائش کے 352-53 سال کے بعد اپنے نبی کی پیدائش کی تاریخ ڈکلیئر کیا۔ عجیب و غریب مناسبت ہے کہ نہیں مناسبت ہے؟ یہ ہے نقالی، یہ ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ کی ایک مثال۔ عجیب و غریب اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اتفاق۔ میرے بھائیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ پیدائش ڈکلیئر نہیں ہے، اسے باقاعدہ پڑھ کر کے ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ جیسے کوئی قانون بنا کر کے ڈکلیئر کیا جائے، کوئی ایکٹ بنا کر کے ڈکلیئر کیا جائے، ایسے ہی عیسائیوں کے پادریوں نے اپنی عیسائی دنیا کے لیے 25 دسمبر کی تاریخ کو ڈکلیئر کیا کہ اسے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کے پیدائش کے طور پر منائیں گے۔ اور آج
آج عیسائی دنیا نہ جانے کتنے تجھ کو احتشام کے ساتھ یہ میلاد مسیح کا جشن مناتی ہے. اور ہم مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جس سے اللہ نے منع فرمایا ہم وہی کام کرنے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تھا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی یا عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، خوش نہیں ہو سکتے. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں. عیسائی ہو جائیں، یہودی ہو جائیں، جب تک آپ یہودیت پر نہیں آ جائیں گے، یہودی کچھ نہیں ہوگے، عیسائیت پر نہیں آ جائیں گے، ان کی ملت کی پیروی نہیں کریں گے، تب تک یہ عیسائی کچھ نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. اے اللہ کے نبی آپ اعلان کر دیجئے حقیقت میں ہدایت وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بنا دی گئی ہے. اصل ہدایت اسلام ہے، اصل ہدایت قرآن ہے، اصل ہدایت نبی کا طریقہ ہے. اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں ہم کہتے ہیں نا ان احسن الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. قل ان هدى الله هو الهدى. آپ کہہ دیجیے کہ ہدایت وہی ہے، حقیقت میں ہدایت وہی ہے جسے اللہ نے ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے. آگے کیا فرمایا؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ. اور اے نبی آپ کی بات چل رہی ہے، اگر آپ نے ان یہودیوں کی خواہشات کی پیروی کی، آپ نے عیسائیوں کی، کرسچنوں کی پیروی کی، ان کی خواہشات کی پیروی کی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. جب بھی آپ کے پاس علم آ چکا ہے، آپ کے پاس وحی آ چکی ہے، آپ کے پاس اللہ کا کلام آ چکا ہے، اللہ کا فرمان آ چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی کر دی گئی ہے کہ یہ باطل دھرم ہے. اسلام کے آنے کے بعد عیسائیت نتھنگ ہے، یہودیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ کل عدم، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ باطل ہے، یہ منسوخ ہے، یہ فرسودہ ہے، یہ ختم ہو چکے ہیں. دنیا کتنا بھی شور مچائے، اپنی حکومت کے بلبوتے، اپنی دولت کے بلبوتے، کتنا بھی ڈھنڈورا پیٹے عیسائیت کا، یہودیت کا، لیکن اسلام کی دنیا میں آنے کے بعد یہ سب باطل ہے، باطل ختم ہے. اسلام نے آنے کے بعد سارے ادیان کو باطل قرار دیا، قرآن اتر کر کے ساری کتابوں کو باطل قرار دیا. اب دنیا میں کوئی نظام چلے گا تو صرف اور صرف اللہ کے کلام قرآن کریم کا نظام چلے گا، سنت چلے گی، طریقہ چلے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا. اور دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا یہودی ہو، کتنا بھی بڑا پادری ہو، کتنا بھی بڑا احبار ہو، کتنا بھی بڑا رہبان ہو، کتنا بھی زیادہ اپنی یہودیت کا، عیسائیت کا بڑا سے بڑا دیندار اور فالوور ہو، اگر اس کی موت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے ہو گئی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صاف صاف لا يسمع بها احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. صحیح مسلم میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھی دنیا کا یہودی، دنیا کا عیسائی، جو بھی ہو، دنیا کا جو بھی یہودی عیسائی میرے بارے میں پتا چل گیا ہے کہ میں دنیا میں آ چکا ہوں، اسلام آ چکا ہے، یہ نبی محمد تشریف لا چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، میری لائی ہوئی کتاب قرآن پر ایمان نہ لائے اور اسی حالت میں مر جائے اللہ کا من اصحاب النار، تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا. اس لیے کوئی مروبیت نہیں ہونی ہے، کوئی مروبیت نہیں. آج عجیب و غریب پستی ہے میرے بھائیوں، مسلمانوں میں، اسلام کے نام لیواؤں میں اور بعض مولویوں میں. میرے بھائیوں اچھے لوگ تو چلے گئے جنہوں نے یہ دنیا کے اندر ڈنگا پیٹنے کی کوشش کی تھی، دنیا سے گئے، لیکن ہے ان کے کچھ نہ کچھ پیچھے چلنے والے، ہے کچھ نہ کچھ اس گندگی کو دنیا میں عام کرنے والے، جنہوں نے یہ ڈھڈورا بھی پیٹا تھا. میرے بھائیوں یہ ڈھڈورا بھی پیٹا تھا کہ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا طریقہ، آپ کی سنت دنیا کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ دنیا آپ کی سنت کے ذریعے سے زندگی نہیں گزار سکتی، نعوذ باللہ. اور کیا کہا دنیا کو اگر کامیابی کے ساتھ آگے چلنا ہے تو اسے عیسائی ماڈل کو فالو کرنا ہوگا. لیکن یہ فتنہ اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ نہیں چل سکا، کیونکہ توحید و سنت کی آوازیں توحید و سنت کے مناروں سے گونجی اور اس کو پورے طور پر مسخ
किया गया कि दुनिया के अंदर अब कोई रास्ता हिदायत का रास्ता है, दुनिया को कामयाबी से आगे की तरफ ले चल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत और आत का तरीका है। ये ईसा भी आ जाए तो मोहम्मद के पीछे चलेंगे, मूसा भी आ जाए तो मोहम्मद के पीछे चलेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फितना, ये जो मसला है, समझने की बात है। आज मुसलमान मेरे भाइयों मरूबियत कहता है ईसाइयत के अंदर बड़ी खूबियां मौजूद हैं, उनके अंदर बड़ी खूबियां हैं, वो दुनिया के शाना बशाना चलते हैं, इस्लाम पिछड़ेपन की तालीम देता है नऊजुबिल्लाह, और ईसाइयत एडवांस मॉडर्न दुनिया की तरफ हमको लेकर के जाती है, डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाती है। याद रखो ये जिल्लत का पहला कदम है, ये पस्ती की पहली राह है। अगर मुसलमानों ने इस्लाम पर इक्तिफा नहीं किया और अपनी हिदायत के लिए, निजात के लिए इस्लाम को कुल नहीं समझा, एक जर्रा भी कम समझा, तो उनका मुकद्दर दुनिया में भी जिल्लत होगा, आखिरत में जहन्नम हो सकता है। इसलिए कोई मरूबियत नहीं होनी है, ये सारे फरसुदा दीन हैं। वैसे भी अगर तौरात इंजील अपनी हालत पर बाकी होते तब भी कुरान ने उनको खत्म कर दिया है, उनका कोई एतबार नहीं। हमारा इतना ईमान है, बस कुरान कहता है कि हम ईमान रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बहुत सारे नबी भेजे, रसूल भेजे, और उसमें से एक नबी हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम है, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर बाप के पैदा किया। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह का निजाम है, जो काम करना चाहता है कहता है हो जा, और अल्लाह के हुक्म से वो चीज हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुन कहा और कुन हो जा कहा। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत मरियम के बतन से हजरत ईसा पैदा हो गए। बाप कोई नहीं था, बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा किया। ये बहुत बड़ा मौजज़ा है, लेकिन जालिमों ने, अकल परस्तों ने, सुन्नत के मुनकिरीन ने और कुरान करीम की मौजज़ात को ठुकराने वाले अपनी इस नापाक अकल के जरिए से कुरान करीम में नबियों के मौजज़ात को चैलेंज करने वाले इस दुनिया के अंदर और इस मुल्क हिंदुस्तान वतन अजीज के अंदर भी पाए गए। इन्होंने इस हकीकत को भी झुठलाया मेरे भाइयों, और यहां तक अपनी तफसीर में लिखा कि नहीं, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है कि ईसा का कोई बाप नहीं था, मरियम ने कोई शादी नहीं की थी। कहते हैं कि ये बात सही नहीं है। क्या कहा सही ये है कि मरियम ने शादी की थी, मरियम ने निकाह किया था, यूसुफ नाम का आदमी था जो उनका शौहर था, और उस यूसुफ नाम के आदमी ने हजरत मरियम से सोहबत की थी, और सोहबत के नतीजे में मरियम के बतन से ईसा पैदा हुए थे। जालिमों ने इतना बड़ा जुल्म किया अल्लाह के कलाम के ऊपर। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज उसको हिंदुस्तान की सरजमीन पर तालीम का सबसे बड़ा पेशवा समझा जाता है, तालीम का सबसे बड़ा पावा समझा जाता है कि तालीम की बेदारी करने वाले और उम्मत मुस्लिमा को, कौम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा किरदार उस आदमी का है। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम है, अपनी तफसीर में लिखा कि ईसा बगैर बाप के पैदा नहीं हुए थे, उनका बाप था, उसका नाम यूसुफ था। कुरान का इनकार, सुन्नत का इनकार, मौजज़े का इनकार करने वाला आदमी आज दुनिया के अंदर, मुसलमान भी उसकी बहुत ज्यादा मेरे भाइयों वजीफा पढ़ते हैं, मुसलमान भी बहुत ज्यादा उसका नाम उछालते हैं और कहते हैं कि तालीम बेदारी करने में सबसे बड़ा किरदार है। मेरे भाइयों, कौन सी तालीम, कौन सा अकीदा, कौन सा नजरिया, कौन सी थियरी और कौन सा नजरिया, किस नजरिए की तालीम दी है? इनकार सुन्नत की तालीम, इनकार कुरान की तालीम, मौजज़ात को ठुकराने की तालीम। अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया पर इल्जाम, मरियम पर ज़िना का इल्जाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वलदुज़्ज़िना होने का इल्जाम जैसे यहूदियों ने लगाया, इन जालिमों ने भी लगाया। मेरे भाइयों, इस्लाम का नाम लेने से क्या होता है, मुसलमानियत के चेहरे से क्या होता है, ये हकाइक हैं, किताबों में लिखे हुए हैं, तफसीरों में और इनकी तफसीरों में दर्ज है। मेहरबान मेरे भाइयों, बात लंबी हो रही है, मैं आपसे करना चाहता हूं कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, हमारा ईमान कितना है? अल्लाह के सच्चे नबी है। आप अल्लाह के सच्चे नबी जिंदा उठा लिए गए, आपकी मौत नहीं हुई है, आप अभी दोबारा क़यामत से पहले बड़ी निशानी बनकर के आएंगे और नबी बनकर के नहीं आएंगे, उम्मत मोहम्मद के फर्द बनकर के आएंगे। ईसा हजरत मोहम्मद
मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती की हैसियत से आएंगे, इस दीन पर चलेंगे, इस दीन के मुताबिक अमल करेंगे। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदा उठाया था, सूली नहीं दी गई है। ईसाई यहूदी झूठ बोलते हैं कि सूली दी गई। सलीब का अकीदा दुनिया का बदतरीन झूठ है। सलीब की कोई हकीकत नहीं है, क्रॉस की कोई हकीकत नहीं है। ये हमारा अकीदा अल्लाह की किताब कुरान करीम कहती है, नबी का फरमान कहता है। अब हम ऐसा दीन जो पूरा बिगड़ा हुआ है और उसकी हकीकत का आता पता नहीं। कुरान करीम कहता है युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही, युहर्रिफूनल कलिमा मिन बादि मवादिही। कुरान करीम कहता है कि ये ईसाइयों ने, यहूदियों ने अल्लाह के कलाम को बदल दिया। यहूदियों ने तौरात को बदला, उनके पादरियों ने इंजील को बदला। अखबार रुहबान लोगों का माल बातिल तरीके से खाया करते थे। इन्होंने कुरान को, इन्होंने अल्लाह की किताब को बेचा, अल्लाह के दीन को बेचा, तौरात की इंजील की आयतों को बदला, उसके मानी को बदला, उसकी तफसीर में खुद बुर्द से काम लिया, कतर बेवक से काम लिया। ये इनकी हकीकत है। ऐसा क्या गुजरा दीन जिसको इस्लाम ने हक सच्चा होता तब भी बातिल करार दिया है। आज मुसलमान उनके त्योहारों में शरीक होना चाहते हैं और कहते ईसा पर हमारा ईमान था। ईसा तो हमारे भी नबी है जैसे उनके नबी हैं। जैसे हमारे नबी मोहम्मद है, क्या वैसे ही हमें अपने नबी ईसा पर भी हमें वैसे ही ईमान रखना है? नहीं मेरे भाइयों, गलत फहमी अगर कोई ऐसी बात। हमें सिर्फ इतना ईमान रखना है कि वो अल्लाह के सच्चे नबियों में से हैं, उनकी किताब सच्ची किताब है, अल्लाह ने उनको जिंदा उठा लिया, क़यामत से पहले वो आएंगे। बस ईसाइयत की क्या तालीम है, कैसा नमाज, कैसा रोजा, कैसा निकाह, कैसा क्या हलाल क्या हराम, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे भाइयों, हम पाबंद हैं अल्लाह की कलाम कुरान करीम के और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के। हम क्यों भागते हैं इनके पीछे? मरूबियत है, मरूबियत पस्ती है मेरे भाइयों, जिल्लत है कि हम इस्लाम पाने के बाद किसी और धर्म के अंदर की तरफ भागने की कोशिश करें, उससे मरूब हो जाएं, उससे मुतासिर हो जाएं और उसकी बातें, उसकी चीजें हमारे दिलों को, हमारी आंखों को खीरा करना शुरू कर दें। पस्ती है मेरे भाइयों, जिल्लत है, जिल्लत है। मुशाबहत अख्तियार करते हैं, उनके त्योहारों में जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। सबसे पहली बात तो ये है ही नहीं, एक तो झूठ है, बातिल है, कोई मिलाद की तारीख है ही नहीं, और फिर उसके बाद होती तब भी नहीं जा सकते, तब भी शरीक नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, आपके सामने हमने कुरान करीम की आयतें पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला ने, बस आखिरी बात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की आयतों में साफ साफ फरमाता है क्या? वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूरा व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। और ये मोमिनों की खूबियां हैं। वह सूरह फुरकान में व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। वल्लज़ीना पढ़ते चले जाओ। रहमान के बंदों की खूबियां बयान हो रही है, रहमान के बंदों की शान बयान हो रही है। वो कैसे हैं, वो कैसे हैं? अल्लाह तबारक व तआला सिलसिले कलाम को आगे बढ़ा करके फरमाता है वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। ये ईमान वाले, ये रहमान के बंदे, इनकी शान ये भी है ला यशहदूना ज़ूर, ये ज़ूर में यानी झूठ में कभी हाजिर नहीं होते हैं, झूठ में कभी हाजिरी नहीं देते, झूठ में कभी शिरकत नहीं करते हैं। वइज़ा मर्रू बिल्लग़व, और जब फुजूल से, लग़व और बेफायदा चीजों से कभी गुजरते हैं तो बचा करके अपने दामन को बचा करके गुजर जाते हैं। जिज्जत भी नहीं देते, शौक नहीं दिखाते, नजर नहीं उठाते, मैदान नहीं करते हैं, बचते हुए निकल जाते। ये ज़ूर क्या है? ईमान वाले ज़ूर में शिरकत नहीं करते हैं। ज़ूर की तफसीर उठा करके देखो। ज़ूर का एक माना क्या है? शिर्क में शरीक नहीं होते। ज़ूर का एक माना क्या है? झूठ में शरीक नहीं होते। ज़ूर का एक माना है गाने बजाने में शरीक नहीं होते। और ज़ूर का एक बहुत बड़ा माना इब्ने अब्बास की तफसीर में, मुजाहिद की तफसीर में, क़तादा की तफसीर में, रबी इब्ने अनस की तफसीर में, सुद्दी की तफसीर में और बहुत सारे ताबीन की तफसीर में हाफिज़ इब्ने कसीर ने दीगर मसले लिखा है कि ज़ूर में शिरकत नहीं करते हैं। ज़ूर से मुराद मुशरिकों के, अहले किताब यहूद नसारा के त्योहार हैं। मुशरिकीन की ईदों में शिरकत नहीं करते हैं। अहले ईमान की पहचान ये है कि मुशरिकों के त्योहारों में शिरकत नहीं करते, न यहूदियों के त्योहार में, न ईसाइयों के त्योहार में। मूसा हमारे
ہمارے نبی ہے، ہمارا ایمان ہے ان کے اوپر، عیسیٰ پر ہمارا ایمان ہے، لیکن عیسائیوں کے یہودیوں کے تہواروں میں مسلمان شرکت نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مومنوں کی پہچان ہے کہ مومن مشرکوں، یہودیوں، کافروں کے تہواروں میں ان کی خوشی کی مناسبت میں شرکت نہیں کرتا۔ شرکت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایگری ہیں، ہم راضی ہیں، تمہاری خوشی ہے، ہمارے لیے بھی خوشی ہے، تم خوشی منا رہے ہو، ہمیں بھی خوشی ہے کہ تمہاری خوشی ہے، اور ہم تمہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اگر کسی نے کہا ہیپی کرسمس، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جھوٹ مبارک ہو، وہ کہتا ہے، اور یہی عیسائی ہے میرے بھائیوں، یہی عیسائی کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس سے بدترین بات دنیا میں کسی نے نہیں کی، سب سے بدترین بات اس نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ کافر ہے، صاف لفظ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ نے صاف فرمایا یقیناً یہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ مسیح ابن مریم، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو قرار دیا؟ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ قرار دیا۔ اللہ عیسیٰ ہے، عیسیٰ اللہ، جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا لقد کفر الذین قالوا، ایسا کہنے والے کے کافر ہیں۔ اللہ کا کلام کہتا ہے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شدت سے بیان فرمایا ہے، اتنی گندی بات، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا۔ ان ظالموں نے کیا کہا؟ ان ظالموں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، بیٹا پیدا کیا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو جنا ہے اور نہ کسی نے اس کو جنا ہے، نہ وہ اولاد ہے کسی کی، نہ باپ ہے کسی کا، وہ اس سے پاک ہے، نہ کوئی بیٹا بیٹی ہے، نہ کوئی بیوی ہے اس کے پاس، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ کوئی بیوی بنائی ہے، نہ کوئی بچہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے یہ کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا، لقد جئتم شیئا ادا، ظالموں تم نے بہت بری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہی، بڑی گھناؤنی بات، بڑی گندی بات اللہ کے بارے میں کہی ہے، اتنی گندی بات ہے یہ، اتنا گندا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ لَتَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اتنی گندی بات ہے کہ اس کی گندگی کی وجہ سے، اس کی گھن کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے زمین بوس ہو جائے، اتنی گندی بات ہے میرے بھائیو۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، کسی تہوار سے کوئی تہوار، کوئی کہتا خوشی کی چیز ہے، خوشی کی چیز دین کی چیز ہوتی ہے، خوشی کی مناسبت دین کی مناسبت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب مدینہ آئے تھے تو مدینے والے 2 دن خوشی مناتے تھے، مدینے والے 2 دن خوشی مناتے تھے، کھیلتے کودتے تھے، اس میں رنگ رلیاں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا بھائی کیا چل رہا؟ کہا 2 تہوار ہیں ہمارے ہم مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ان 2 تہواروں کے بدلے میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں 2 خوشی کی مناسبتیں، 2 خوشی کے تہوار عطا فرمائے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلا والا ختم اور اس کے بدلے میں اللہ نے ہم کو عید الفطر عید الاضحیٰ عطا فرمایا ہے۔ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے میرے بھائیو۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کسی غیر اسلام کے عید میں، تہوار میں، خوشی میں، دے میرے بھائی دن منایا جاتا ہے، بہت سارے دن بنائے، عیسائیوں نے بڑے دن ایجاد کر لیے، اساتذہ کا دن، طلبا کا دن، اندھوں کا دن، ماں کا دن، باپ کا دن، فلاں دن، یہ سارے دن بھی خوشی کے طور پر مناتے ہیں۔ جیسے یہ غلط ہے اس سے کہیں زیادہ یہ سب غلط ہے، کیونکہ یہ سب تو صبح شام کی پیداوار ہے میرے بھائیوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا لا تدخلوا علی المشرکین فی کنائسہم یوم عیدہم فإن السخطۃ تنزل علیہم۔ عمر بن خطاب نے بیان فرمایا تھا مسلمانوں کبھی مشرکوں کی تہواروں میں شرکت مت کرو، مشرکوں کے تہواروں میں شرکت مت کرو، عیسائیوں کے کنیسوں میں شرکت مت کرو، ان کے عیدوں میں، ان کی خوشیوں میں شرکت مت کرو۔ کیوں؟ اگر تم جاؤ گے فإن السخطۃ تنزل علیہم، ان لوگوں کے اوپر اللہ کا غضب اترتا ہے۔ اگر ہم جائیں گے تو ہم بھی اللہ کے غضب کے ماروں میں سے ہو جائیں گے۔
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میرے بھائی یہ مغضوب علیہم ولا الضالین، صحیح بات یہ کہ دونوں گمراہ ہیں، دونوں اللہ کے غضب کے مارے ہیں، لیکن ان کے ساتھ غضب زیادہ ہے اس لیے ان کو مغضوب علیہم کہا گیا، ان کے ساتھ گمراہی زیادہ ہے اس لیے ان کو گمراہ کہا گیا، ورنہ حقیقت ہے دونوں گمراہ ہیں اور دونوں پر اللہ کا غضب ہے. کیا سمجھتے ہیں اللہ کا غضب گمراہی کے بغیر ہو جائے گا؟ ہدایت یافتہ لوگوں پر بھی کوئی اللہ کا غضب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ کا غضب گمراہوں پر ہوتا ہے، اس لیے دونوں گمراہ ہیں، دونوں غضب کے مارے. آخری بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم، اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم. اے لوگوں، مسلمانوں، اللہ کے دشمنوں کے تہواروں میں شرکت کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کے دشمنوں کے تہواروں میں شرکت کرنے سے اپنے کو بچاؤ. یہی عیسائی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کا بچہ مجھے جھٹلاتا ہے، آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے، جھٹلاتا ہے، اسے جھوٹ اس طرح بولتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور گالی ایسے دیتا ہے کہ میرے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے اولاد پیدا کی ہے، مجھے اولاد والا کہتا ہے. یہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی مسیحی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. یہ سب کے سب اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے غضب کے مارے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں گمراہ. اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اسلام پر عزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے، ہمیں اسلام کے ماننے والوں کو کسی اور کی ضرورت نہیں. اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر شان و شوکت، عزت اور عظمت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. مرغوبیت سے، پستی سے، ذلت سے، رواداری کے نام پر غیروں کی نقالی اور ان کی پیروی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ علیہ وسلم.